ලංකාවේ දීවර ජනතාවගේ ප්‍රශ්න කියන්නේ බරපතලම ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම උතුරු කරේ ගත්තට පස්සේ අපේ මූදු තිරයට නීති විරෝධී ලෙස පැමිණෙන ඉන්දියානු ට්‍රෝලර් යාත්‍රා විසින් අපේ සම්පූර්ණ මූදු සම්පතම විනාශ කරමින් තියෙනවා. ඒකට ඒ විනාශ කරමින් ඒගොල්ලෝ විනාශ කරන්නේ අද උතුරු පළාතේ ගත්තට පස්සේ 130කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ජනතාව මේ මූදු රක්ෂාවෙන් නැත්නම් දීවර කර්මාන්තයේ යෙදෙන පිරිස. අන්න ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතය තමයි විනාශ කරමින් තියෙන්නේ. ඒ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි ඉන්දියා තමිල්නාඩු රජය යටතේ ඒ ඉන්දියානු තමිල්නාඩු දීවරයන් තමයි මෙවැනි ක්‍රියාකාරකම් කරන්නේ. එම නිසා අපේ පැත්තෙන් අපි කල්පනා කරනවා මෙන්න මේ වාගේ ප්‍රශ්නේදී ඒගොල්ලන් හැමදාම විශේෂයෙන්ම ඉන්දියා තමිල්නාඩුවේ මැතිවරණයක් වෙනකොට නැත්නම් ඒ පළාතේ මැතිවරණයක් වෙනකොට ඒගොල්ලෝ හැමදාම ගන්න ආයුධය තමයි කච්චතීව ප්‍රශ්න. කච්චතීව ලංකාවට දීපේක බැරදි කච්චතීව නැවත අපි ලබා ගන්නවා නැවත අපි පවර ගන්නවා කියන කතා ඒ ඉන්න ජනතාවට කියලා තමන්ගේ ඡන්ද මලු ගොඩ කැරිගැනීමේ වැඩි කැරිගැනීමේ ක්‍රියාවලියක තමයි නියැලෙන්නේ. ඒවත් හැමදාම ඒගොල්ලෝ කියන කතාවක්. නමුත් අපි මේ කනගාටුවට කරුණක් තමයි අන්න ওই ප්‍රශ්නේ ඊයේ පෙරේදා අපේ ඉන්දිය විදේශ ඇමතිවරයා ඒ විදියෙම කතාවක් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්දියානු දීවරයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම යනු අපි කච්චතීව ප්‍රදේශය ලංකාවට පවරා දීපු එක තමයි වැරදි කියලා එයා කියනවා. නමුත් අපි විශේෂයෙන්ම කියනවා විශේෂයෙන්ම ඉන්දිය විදේශ ඇමතිතුමාටත් අපි කියනවා ඉන්දියානු දීවරයන් තමිල්නාඩු දීවරයන් කියලා කියන්නේ ලංකාවට පැමිණෙන ඒගොල්ලන්ගේ ට්‍රෝලර් යාත්‍රා මගින් අපේ මාළු පමණ නෙවෙයි අපි දීවර සම්පතම විනාශ කරමු. මේ පන්නේ විනාශය දිගටම මේ මූදු තීරයේ සිද්ධ වුණොත් තව අවුරුදු 15කින් 20කින් විතර අපේ මූදු සීමාව මූදු කාන්තාරය බවට පරිවර්තන වන එක වළක්වන්න බෑ කියන එක අපේ ඉන්දිය විදේශ ඇමතිතුමා හොඳටම දන්නවා මේක. ඒ නිසා ඒක තමයි බරපතල ප්‍රශ්න. ඒකට ඉන්දියාව විසින් තානම් කරලා තිබෙනවා. ඉන්දිය මධ්‍යම රජයේ තානම් කරලා තියෙනවා ට්‍රෝලර් යාත්‍රා පාවිච්චි කරන්න බෑ කියලා. ඉන්දිය තමිල්නාඩුවේ තානම් කරලා තියෙන ට්‍රෝලර් යාත්‍රා පාවිච්චි කරන්නයි කියලා. නමුත් ඉන්දියාවේ ඉන්න දීවරයන් කියන දීවර ව්‍යාපාරිකයන් පිරිසක් ඒ ඉන්න සමහර දේශපාලනයන් එකතු වෙලා මේ කරන ක්‍රියාවලියට ගරු විදේශ ඇමතිතුමනි ඔබතුමා උඩගෙඩි දෙන්න එපා කියන ඉල්ලීම තමයි අපි කියන්නේ. එම නිසා මේක රාජතාන්ත්‍රිකව අපි නීත්‍යානුකූලව ජාත්‍යන්තර නීතිය අනුව තමයි අපේ රටට කචතීව දූපත හිමි වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ කචතීව දූපත නැවත කාටත් පවරා ගන්න එවැනි ක්‍රියාවලියකට යන්න බෑ. එම නිසා අනිකුත් අර තමිල්නාඩුවේ ඉන්න දේශපාලන කාලයේදී මැතිවරණ කාලයේදී පොරොන්දු දීලා එවැනි වංචාකාරී දේශපාලනේ නියැලෙන විදිහේ අන්න ඒ ගණයට ඔබතුමා වැටෙන්න එපා කියලා ඉතින් අපි ඊටා ඕන කමින් ඉල්ලා සිටිනවා. දැන් ඒකට අපි දන්නවා මේ ලංකාව ඉන්දියාව අතර මේ දීව ප්‍රශ්නේ අද කීයකට නෙවෙයි තියෙන්නේ. දැන් ඒකට පහුගිය කාලේ මේ මෝදි අගමැතිතුමත් ලංකාවට ආවා. අපේ ජනාධිපතිතුමත් හරහරින් පිළිගත්තා. ඉතින් ඇයි මේ බැරි මේ ජනාධිපතිතුමා මෙච්චර මෝදිට ආදරේ මෙච්චර ජනාධිපතිතුමා මෝදිට ආදරේ ජනාධිපතිතුමා ඇයි මේ ජනාධිපතිතුමාට මැදිහත් වෙන්න බැරි මේ දීවර ගැටලුව මේ අපි කියන්නේ අපි මෝදිතුමාට ආදරේද අර්කද මේකද කියලා අදාළ නැහැ. අපි විශේෂයෙන්ම අපි කියන්න ඕන මේ ප්‍රශ්නේදී ඉන්දියානු මධ්‍යම රජය තානම් කරලා තියෙනවා. තමිල්නාඩු රජයේ දාහනම් කරලා තියෙනවා. නමුත් ඉන්දියාවේ ඉන්න දීවරයන් පිරිසක් තමයි මේ වෙනි ක්‍රියාවලියක නියැලෙන්නේ. අන්න ඒ ක්‍රියාවලිය නතර කිරීම සඳහා අපි ඉන්දියානු මධ්‍යම රජයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තිබෙනවා. ඉන්දියානු තමිල්නාඩු රජයත් අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා.
අනිත් පැත්තෙන් අපේ මූදු සීමාව රැක ගැනීම සඳහා අපි ක්‍රියාත්මක කරන වැඩපිළිවෙල දිගටම ක්‍රියාත්මක කරන නිසා මේ ප්‍රශ්න වැඩි දුරට යන්නේ නැහැ. දැන් මේ සැරේ ගත්තට පස්සේ සම්පූර්ණ නැවතිලා තියෙන්නේ දැන් මේ වෙනකොට. නමුත් ඉදිරියේදී එනවනම් ඒ බව වැළැක්වීම සඳහා අපේ පැත්තෙන් ක්‍රියාමාර්ග අපි තෝරමින් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඉන්දියාව පැත්තෙන් මේක නවත්තන්න කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් නැද්ද තාම දැන් මේක? අරන් තියෙන්නේ කුළු. හැමදාම වෙන නෑ ඉන්දියානු රජය මේකට ක්‍රියාමාර්ග අරන් තියෙනවා. නමුත් ඒවා ඉස්සරහට ඒවා වැඩි දියුණු කරලා ඉතින් සම්පූර්ණ නතර කිරීමේ ක්‍රියාවලියකට යයි කියන විශ්වාසය අපිට තියෙනවා. දැන් ඒතකොට මේ අද දැන් දීවර බෝට්ටුවක් කනතුරු පත්තරලා තියෙනවා. ඒකේ නවතම තොරතුරු මොනවද? නවතම තොරතුරු දැනටත් අපි සොයාගෙන යනවා. අපි දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒත් අපි දීවර අමාත්‍යාංශයටත් දැනුවත් කරලා තිබෙනවා. නාවික හමුදාවටත් දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ මේ මොහොත වෙනකොටත් මම හිතන්නේ යම්කිසි තොරතුරක් ලැබෙන්නේ නැති කියන එක අපි තොරතුරු අපි දැනුවත් කරන්න. வணக்கம். இன்று மிகவும் முக்கியமாக எங்களுடைய மீனவர்களுடைய பிரச்சனை என்பது ஒரு பூதகரமான பிரச்சனை. அது இன்று நேற்றல்ல, கடந்த பல தசாப்தங்களாக இலங்கை மீனவர்கள் இந்திய மீனவர்களால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றார்கள். அப்போ இந்த பாதிப்பின் காரணமாக இலங்கையில் வாழுகின்ற, விசேடமாக வடகிழக்கில் வாழுகின்ற 120% அதிகமான மக்கள் முற்றுமுழுதாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அப்போ இவ்வாறான பாதிப்பின் காரணம் என்பது வேறு எதுமல்ல, அவர்களுடைய வாழ்வாதாரம், வாழ்நிலை அனைத்தும் ஒரு பின்தங்கிய நிலையை நோக்கி நாளுக்கு நாள் சென்று கொண்டிருப்பதையே காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அப்போ அந்த வகையில் இந்த பிரச்சனை இவ்வாறு பூதகரமாக புரையோடி போயிருக்கின்ற போது இந்திய அரசியல்வாதிகள், விசேடமாக தமிழ்நாட்டு அரசியல்வாதிகள் ஒவ்வொரு வேளையிலும் இந்த பிரச்சனை பூதகரமாக வெடிக்கின்ற பொழுது அவர்கள் முன்னெடுக்கின்ற கருத்து, ஆயுதம் வேறு எதுமல்ல, கச்சத்தீவு பிரச்சனையாகும். அப்போ இந்த கச்சத்தீவு பிரச்சனை என்பது அது இன்டர்நெட் அல்ல, எங்களுக்கு மாத்திரமல்ல, சர்வதேச சட்டங்களுக்கு அமைவாகவும் சர்வதேச ரீதியாகவும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிலையிலேயே இன்றைக்கு கச்சத்தீவு எங்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக சாதாரண தமிழ்நாட்டு அரசியல்வாதிகள் தாங்களுடைய தேர்தல் காலங்களில் மக்களுக்கு தேர்தல் வாக்குறுதிகளாக வழங்குகின்ற, மக்களை அல்லது சூடேற்றுகின்ற, அதே போன்று மக்களுடைய வாக்குகளை தம்வசப்படுத்திக் கொள்ளுகின்ற ஒரு அரசியல் வாக்குறுதியாக, தேர்தல் வாக்குறுதியாக பயன்படுத்தி வருவது எங்களால் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. அந்த வகையில் அண்மையில் இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அவர்களும் இவ்வாறான கருத்துக்கள் கூறியிருப்பது உண்மையே மன வருத்தத்துக்குரிய விடயமாகும். ஏனென்றால் அவர் ஒரு ராஜதந்திரி. அப்போ அதனால் அவருக்கு தெரியும் இலங்கையில் இருக்கின்ற பிரச்சனை என்னென்று. அப்போ இங்கு வருகின்ற மீனவர்களை நாங்கள் எங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ப கைது செய்யப்படுவது, அவர்கள் கைது செய்யப்படுவதற்கான காரணம் இருக்கின்றது. அவர்கள் பாட்டம் ட்ரோலிங் மூலமாக, அதாவது இழுவை படகுகள் மூலமாக எங்களுடைய கடல் வளத்தையே இழுத்துச் செல்லுகின்றார்கள், கடல் வளத்தையே நாசமாக்குகின்றார்கள். அதுதான் பிரதானமான பிரச்சனை படத்தில். அப்போ இந்திய மீனவர்களுடைய வருகையோடு அவர்கள் எங்களுடைய வளத்தை, கடல் வளத்தை நாசமாக்குகின்ற செயற்பாடுகளில் முன்னெடுக்கின்றார்கள். அப்போ இந்த பிரச்சனை ஜெய்சங்கர் அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும். இந்த பிரச்சனை இவ்வாறே தொடர விடுவீர்களாக இருந்தால், தொடர விடப்படுமாக இருந்தால், இன்னும் 10 வருடங்களுக்கு பிறகு எங்களுடைய கடல் பாலைவனமாக மாறுவது தவிர்க்க முடியாது. அப்போ அதனாலேயே இன்றைக்கு இதற்கு எதிரான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என மத்திய அரசாங்கம் கூட ஒரு இணக்கப்பாட்டுக்கு வந்திருக்கின்றது. இவ்வாறான பாட்டம் ட்ரோலிங் பாவிப்பது இல்லை என தமிழ்நாட்டு அரசாங்கம் கூட கொள்கை அளவில் இதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் அங்கு இருக்கின்ற ஒரு சில அரசியல்வாதிகளுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் முகமாக அவர்களால் இயக்கப்படுகின்ற இந்த இழுவை படகுகளே இலங்கைக்கு வந்து இவ்வாறான நாசகரமான செயல்களை செய்கின்றார். அதனால்
நாங்கள் மிகவும் மிகவும் அன்பாகவும் வினயமாகவும் கேட்டுக்கொள்வது, இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரே, உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் இந்த இழுவை மடிப்படகுகள் மூலமாக கடலுக்கும் இலங்கைக்கும் இலங்கையில் வாழுகின்ற மக்களுக்கும் என்ன நடக்கின்றது என்று. இலங்கை மீனவர்கள் எவ்வாறான பாடுபடுகின்றார்கள் என்பது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். அதன் காரணமாகவே நாங்கள் இதை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்கின்றோம். இலங்கையில் எங்களுடைய இழுவை படகுகள் எல்லாத்தையும் தடை செய்வதற்கான தீர்மானங்களை நாங்கள் முன்னெடுத்திருக்கின்றோம். இலங்கையில் இடம்பெறுகின்ற சட்டவிரோத மீன்பிடி முறைகள் அனைத்தையும் தடை செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் நாங்கள் எடுத்திருக்கின்றோம். அவ்வாறான வேளையில் இவ்வாறு உங்களுடைய படகுகள், தமிழ்நாட்டு படகுகள் இலங்கைக்கு வருகை தருவது அல்லது இலங்கையுடைய கடல் எல்லையை மீறுவது என்பது சட்டத்திற்கும் ஒரு நாட்டினுடைய இறைமைக்கும் முரணான விடயம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். அதனால் நீங்களும் மற்றைய அரசியல்வாதிகள் தேர்தல் காலங்களில் வாக்குகளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக கூறப்படுகின்ற பொய்யான தவறான கருத்துக்களை கூற வேண்டாம் என நாங்கள் மிக மிக வினயமாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதே போன்று வெளியுறவு சொல்லிருக்கிறார் திரும்ப கச்சத்தான் திரும்பி பெற்றா இந்த பிரச்சனை முடிக்கலாம் அப்படின்னு. நிச்சயமாக அது ஒரு பொழுதும் நடைபெறாத விடயம். மீண்டும் இந்த கச்சத்தீவு என்பது இன்றைக்கு இலங்கைக்கு சொந்தமானது, அது எங்களுக்கு சொந்தமானது. இலங்கையில் வாழுகின்ற 2,20,00,000 மக்களுடைய இறைமை அது. அப்போ அந்த இறைமையை பறிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் யாராலும் எடுக்க முடியாது என்பதை நாங்கள் இந்த இடத்தில் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறோம். அதே போல சார் 2 விபத்துகள் கடல் ஏற்பட்டிருக்கு. தற்போது நிலைமை எப்படி இருக்குது? அந்த தேடுதல் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்த வண்ணம் இருக்கின்றது. இவ்வாறான விபத்துக்கள் தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு மாதங்களுக்கு ஒரு தடவை சரி எங்காவது இவ்வாறான சம்பவங்கள் இடம்பெறுவது உண்மை. நாங்கள் எங்களுடைய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி, எங்களுடைய கடற்படையை பயன்படுத்தி, எங்களுடைய மீன்பிடி அமைச்சில் இருக்கின்ற அனைத்து உபகரணங்களையும் கூட பயன்படுத்தி தேடுதல் நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. நிச்சயமாக நாங்கள் நினைக்கின்ற அவைகளை இன்னும் கண்டுகொள்ள முடியும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம். ඇහැරෙන්න නැගිටින්න YouTube අවකාශයේ ධනංජය නාරම්බැද්ද සමඟ